नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल में स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 42 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने शुणिथिले बर आसीबो तुमे चुप रुह बहु। अर्पिता लीना को धीरे करी पचारला अजा केउठी डाकिलु। लीना कहला अजा परा आसी नाहंती। अर्पिता पचारला आसी नाहंती काहेकि। लीना कहला जानिनी। अर्पिता आखि लुहरे जकई आसिला मने मने कहला मो बाहाघर अथच अजा आसिले नाही। जहाकू मु बेसी भल पाए से ही मो बाहाघर नाहंती। कुणिया मानकर जीवा आसिबा लागि थाए। अर्पिता अंतरर कोह संभाली मुहरे हसर सरु धार टाणी उपहार ग्रहण करुथाए। मुन्नू ओ अमृत पिकू मिकू रूपा मिनू लिजा समस्त डाकी अर्पिता सह फोटो उठाऊ थांती। अर्पिता सर्फ रंगर बंकई पाटरे खूब सुंदर दिशुथाए। ता संगरे रजनीगंधार हार ता गभा को बेस मानुथाए। लीना नाली रंगर लेहेंगा पिंधि टेकी टेकी ए मुंडरू से मुंड बुलुथाए फोटो उठाउथाए। अर्पिता निज कष्ट को चापी लीना को कहला जा मामू माई को डाकी फोटो उठेबे। लीना डाकिया को जीवा बेल को देखिला मीनू तांको दुई भाई को कहउचंती अरे तुमे दुई भाई थाउ थाउ हाणे जी बाहाघर किए करिबो तार कौन बापा अच्छी जे। दुई भाई मना करिले। मीनू कांदी पकाई कहले बुढ़ा लोकटा को तो आनिल नहीं आउ बाहाघर भी करिबो नहीं कौन अच्छी तुम मनरे। बड़ भाणीजी परा मामूंकर। दुई भाउज मिसी कहले नाई नाई अपा तुमे आउ काहाकू कुह एमाने उपास रही परिबे नहीं। एति कही अर्पिता बड़ माई गोटे मंगलसूत्र और ज्वाई पाई मुदी धराई देले मीनू हातरे। मीनू आश्चर्य होई कहले जहा देव बेदी उपरे देव मते कौन देउछ। दुई जा मिसी कहले आमे खाइकी पळेबू। मीनू कहले कौन एमिति परपुरा भली हेउछ तुमे माने कौन कुणिया जे खाई पी पळेब। लीना एसबु देखी राग कटमट होई पळेला सेठू आउ अर्पिता आगरे सबु कहिदेला। अर्पिता मन दुख करिबा सह मुन्नू हातरे लिजा को डकेई कहला भाउज बोऊ पाखकू जाओ। मीनू को कथा किछि न सुनी तांको दुई भाई और भाउज पळेले खाइबा टेंड आड़कू। मीनू मुंडरे हाथ देई बसी कांदुथिला बेले लिजा जाई बुझाइला एवं मिहिर हातरे बड़ सासू को डकाई सबु किछि कहला। राजा भी सबु सुनी मन दुख करी कहला मामू घर प्रथम बधू बोली गुआ जाए से माने सबु करिबा कथा आउ मो मामू घर छाड़ छाड़। पिकू मिकू समस्ते सुनी कहले ठीक अछि बापा बो तो उपास अछंती सेमिति भी सकाळु बापा बो कन्यादान करिवे। ठीक समय बाजा बाण सह सोमेश बरवेश साजी गाँ दुलकेई आसी पहुँची गले दुआर मुहरे। ज्वाई बरणी करा जाई सोमेश को अणागला। सोमेश एपट सेपट चाहुथांती अर्पिता कोउठी अछि। तांकर सांग को पठेले जाई अर्पिता को देखि आसीबाकू। लीना ओ मीनू बरजात्र पई दही शरबत नै देई आसिले। सोमेश लीना हातरू दही शरबत नेउ नेउ लीना कहला आज मो भिणेई को मु निज हाथ रे पियाई देबी मते हाथ गंठी फिटा कौन देब कुह। सोमेश लीना गाल चिपी देई कहले साली साहिबा भल जिनिस आनिछि हेला कह तो दीदी कोउठी आउ केमिति दिसुछि। लीना कहला काई तुम हिरोइन आजी मांकेड़ी बिलेई परी देखा जाउथिले कौन बाहा हेबनी ना कौन घर को नेबनी जाउन तुम हिरोइन से घरे बसिछि निजे जाई देखा करी आसीबो। सोमेश तांको सांग मानकु चाहि हसिले आउ लीना हाथ धरी भिड़ी नेले निज आड़कू एवं कहले ए चंडी बुझिलु ना साली आधी घरवाली होती है सीधा टेकी नहीं जीवी तोते। लीना सोमेश को आड़कू झुंकु झुंकु निजकू संभाली कहले भाई देखिकी हेला जन को आग संभाल तापरे मते नेब मो प्रोग्राम फिक्स हो जाइछि बा। सोमेश कहले अच्छा एते कथा हस खुशी मजा थटा भितरे सीतांशु सोमेश को इशारारे उठी अर्पिता को देखिया पई चली गले एवं तांको पछरे आउ गाँ सांग दुई जण उठी गले। लीना कहला भाई मो पई कौन आनिछ कुह। सोमेश कहले भल जिनिस अछि बेदी उपरे देखिबू एते व्यस्त काहेकि कौन शाशु घर पळेबू की। लीना कहला व्यस्त नुहे जे हेले भाई मो पसंद न हेले बसिथिबो जे बेदी उपरे आ मते कहिबो नाही। सोमेश्वर सांग माने अर्पिता पाखकू जाई फोटो उठाई किछि समय बिताई आसिले। लीना सोमेश को दही शरबत पियाई आसी कामरे लागिगला। बरजात्री को सादर सह खाइबा पई राजा निमंत्रण करिथिला। अर्पिता घर तरफरु भोजीरे राइस डाली माछ तरकारी बेसन आलू पोटल तरकारी खट्टा खीरी भाजी सह
ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୋମେଶଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବେଦୀକର୍ମର ପୂଜାବିଧି କରୁଥାନ୍ତି। ସାନୁ, ଯିଏକି ଅଭିପ୍ସାର ଦାଦା, ଓହ୍ଲାଇଲେ ଗାଡ଼ିରୁ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ଟେଣ୍ଟ ଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣି ବାହାଘର ଗେଟ୍ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଲେ। ୱେଲକମ୍ ଅର୍ପିତା ୱେଟ୍ ସୋମେଶ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ି ଘର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲେ। ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳାହଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭୁଥିଲା। ସାନୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ରାଜା ଆସି ସାନୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲା, ଦାଦା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ। ଅର୍ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ପିକୁ, ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥା, ମୁଁ ଆସୁଛି କହି ରାଜା ସାନୁଙ୍କୁ ଧରି ଅର୍ପିତା ବସିଥିବା ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଗଲା। ବାଟରେ ମିନୁଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେଲା ସାନୁଙ୍କର। ସାନୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ମିନୁ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରି ପଚାରିଲେ, ଶିଲା ଆସିଲେ ନାହିଁ? ସାନୁ କହିଲେ, ଭାଉଜ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅର୍ପିତା ବାହାଘର ଖବର ପାଇ ମୋତେ ତ କହିଲେ ଏଠିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମିନୁ କହିଲେ, ହଉ ହଉ ଆସ। କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛ ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ସାନୁ ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଅର୍ପିତା ବସିଥିଲା ଘର ଭିତରେ। ତାକୁ ଘେରି ବସିଥିଲେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ସାନୁଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଦେଖି ଅର୍ପିତା ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସାନୁ ଉଠାଇ ନେଇ କହିଲେ, ମଙ୍ଗୁଳୁତି ହେବା ପରେ ବର କନ୍ୟା କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ ଲୋ ମା। ତୁମେମାନେ ତ ଏବେ ଦେବକନ୍ୟା, ବସ। ଏତିକି କହି ସାନୁ ଅର୍ପିତା ହାତକୁ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଅର୍ପିତା ଆଖି ଲୁହରେ ଜକେଇ ଆସିଲା। ପଚାରିଲା, ଦାଦା ଚାନ୍ଦ? ଆଉ କିଛି ପଚାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। କଣ୍ଠ ତାର ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସାନୁ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, କାଲି ହିଁ ମୁଁ ତୋ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପାଇଲି। ଭାଉଜ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣାଇଦେଲି, ହେଲେ ଅଭିପ୍ସାର ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫୋନ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ବି କେବଳ ଖବର ଦେବି ବୋଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ବୋଧେ। କିଛି ଖରାପ ଅଛି କ'ଣ? ସେ ତ ଶୁଣିଲେ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକେଇବ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଏମିତି ଯେ ତୁ ଶରୀର ହେଲେ ସେ ପ୍ରାଣ। ତୋ ବାହାଘର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ଦାଦା ଚାନ୍ଦ କେମିତି ଅଛି? ସାନୁ କହିଲେ, ଭଲ ଅଛି ରେ ମା। ତାର ପଢ଼ା ପ୍ରେସର ରହିଯାଉଛି ଏତେ ଯେ ସେ କେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେଇପାରୁନି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ପୂରଣ କରୁ। ଆଜି ଭାଇ ଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତେ। ମିନୁ ସାନୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାନୁ ଆସ ଏ ଘରକୁ ଖାଇବ। ଅର୍ପିତା ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟକୁ ଧରି କହିଲା, ଦାଦା ଆପଣ ଖାଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦେଖା କରିକି ଯିବେ। ଆପଣ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସାନୁ ମିନୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ମିନୁ କାହାକୁ ଖନ୍ଦା ଶାଳରୁ ସାନୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ବରାଦ ଦେଇ ସାନୁଙ୍କ ହାତକୁ ଥଣ୍ଡା ଗ୍ଲାସ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ସାନୁ ଥଣ୍ଡା ପିଉ ପିଉ କହିଲେ, ଭାଉଜ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ପିତା ବାହାଘର କରିଦେଲେ ଯେ? ପାଠ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ସାରିଥିଲେ ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ସାନୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମିନୁ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ କହୁଛ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଏମିତି ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର କରିଦେଉଛୁ। ସାନୁ କହିଲେ, ଭାଉଜ କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ 19 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲେ? ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବାହାଘର ହେଉଛି। କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ? ମିନୁ କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ସାନୁ, କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ତୁମେ ତ ଘର ଲୋକ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଲୁଚେଇବି। ଅର୍ପିତା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରି ବାହା ହେଉଛି ତା ଇଚ୍ଛାରେ। ଜ୍ୱାଇଁ ଘର ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତରବରରେ ବାହାଘର କରୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ରାଜା ସାନୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣି ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଦାଦା ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ସାନୁ କହିଲେ, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯାଇ କାମ ଦେଖ, ଝିଅ ବାହାଘରଟା ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯାଉ। ସାନୁ ଖାଇସାରି କହିଲେ, ଭାଉଜ ମୁଁ ବାହାରିବି ଏବେ, ତେବେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ। କିଏ ଜାଣେ ପୁଣି କେବେ ଦେଖିବି କି ନାହିଁ। ସାନୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସୋମେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ବରଯାତ୍ରୀରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗିବା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଟେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ। ସାନୁ ବି ଏମିତି ହଠାତ୍ ପାଟି ଶୁଣି ଦୌଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝୁ ବୁଝୁ ବରଯାତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁ କରୁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଗଲେ। ତେବେ ଝିଅ ଘର ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଖାଇଲେ। ସାନୁ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ରାଜା ଓ ମିନୁଙ୍କୁ କହି ବିଦାୟ ନେଲେ। ଅର୍ପିତା ଏକୁଟିଆ ବସିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୋମେଶଙ୍କ ସହ ମାରକୁଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଖଞ୍ଜାର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କୁନି ପୁଅ ଅର୍ପିତା କୋଳରେ ଯାଇ ବସି ଗେଲ ହେଲା। ଅର୍ପିତା ଆଗରୁ ସୋମେଶଙ୍କଠାରୁ ପିଲାଟି କଥା ଶୁଣିଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଗେଲ କରି ପଚାରିଲା, ବାବୁ ଖାଇଲଣି? ପିଲାଟି ହଁ ମାରିଲା। ଅର୍ପିତା ଆଉ କିଛି କହିବ ବୋଲି ଯାଉଥିଲା, ମୁନୁ ଯାଇ ଅର୍ପିତା କାନରେ କହିଲା, ଚାଲ ଦେଖିବୁ ସୋମେଶ ଭାଇ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ବୋଲି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାଉଛି ଖାଲି ତୋରି କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା କେମିତି ଦିଶୁଛି? ଅର୍ପିତା କ'ଣ କରୁଛି? ଆରେ ଭାଇ,
ଆଜି ଦିନକର କଥା। ଅର୍ପିତା ତ ତୁମ ସହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବ। ହେଲେ ନାଇଁ, ବାବୁ ଆମର ଅଥୟ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ କି ମଜା କରୁଛନ୍ତି କହନା। ଅର୍ପିତା ସବୁ ଶୁଣି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୁନୁ, ସିଏ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ମୁନୁ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ବି ନା? ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଦେଖା ଦେଖି ହୁଅ ବସି। ଆରେ ବୁଧୁ, ସୋମେଶ ଭାଇ ଆମର ପୁରା କାଚ ମାର୍କା ହିରୋ। କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ପଚାର। କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ଜାଣିଛୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦେଖିବ ଲୋଭ ହବ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ, ତୁମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ତ ପୁରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି ଦିଶୁଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଛୁଆ ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ, ତୋ ବାହା ଆଟାଜି ଭଲ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ମୁନୁ, ଅମୃତ କୋଉଠି? ମୁନୁ କହିଲା, ମୋ ହିରୋ ଯାଇ ତୋ ହିରୋ ପାଖରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ। ଅର୍ପିତା ହସିଲା, ଆଉ ମୁନୁ ବି। ବାରିକାଣି ଆସି ଅର୍ପିତାକୁ ବଉଳ ପାଟ ପିନ୍ଧେଇ ବେଦୀ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା। ବେଦୀ ଉପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି 10 ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବାହାଘର କଲେ। ହାତ ଗଣ୍ଠି ବି ପଡ଼ିଲା। ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇବା ବେଳକୁ ଲୀନା, ମୁନୁ ଓ ଅମୃତ ବେଦୀ ଉପରେ ଜଗି ବସିଥିଲେ। ଲୀନା ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲା, ଭାଇ, ମୋ ଗିଫ୍ଟ ଦେଖାଅ, ତାପରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ, ନ ଫିଟା, ତୋ ଦିଦି ବସିବ ଏଇଠି। ଲୀନା କହିଲା, ମୋ ଦିଦି ସହ ତୁମେ ବି ବସିବ ଯେ। ଅମୃତ କହିଲା, ଲୀନା, ଫିଟେଇ ଦେ। ଲୀନା କହିଲା, ମୋ ଗିଫ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ। ସୋମେଶ ଘର ତରଫରୁ ଲୀନା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ସୁନା ମୁଦି ସହ ଜିନ୍ସ ଟପ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଲୀନା ହାତକୁ। ଲୀନା ଖୁସି ହୋଇ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଛାଡ଼, ଛୁଆ 2 ଜଣ ବେଦୀ ଉପରେ ବସି ଅଣ୍ଟା କାଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ଫିଟେଇ ଦେଉଛି ଦୟାକରି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଢ଼ୀମା। ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ହସିଲେ। ଶଳା ବିଧା ମାରିବା ବେଳକୁ ବି ସେମିତି। ଲୀନା ମଜାରେ କହିଲା, ପିକୁ ଭାଇ, ଭଲ କରି ବିଧା ମାର। ଅର୍ପିତା ଲୀନା ହାତକୁ ଚିମୁଟି ଦେଲା। ଲୀନା କହିଲା, ମାଡ଼ ସିଏ ଖାଇବେ, ୟାକୁ କାଟିଲାଣି, ମୋତେ ଚିମୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ପିକୁ ଭାଇ, ଆସ୍ତେ ମାରିବ ପ୍ଲିଜ୍। ଲୀନା କହିଲା, ଓହୋ ଲୋ, କି ଡାକ ମୋ ଭାଇଙ୍କର। ହଉ, ପିକୁ ଭାଇ, ମାରନି, ବିଚରା କାନ୍ଦିଲେଣି ଏତିକି ବେଳୁ। ସବୁ ରୀତିନୀତି ସହ ବାହାକର୍ମ ସହ କଉଡ଼ି ଖେଳ ବି ହୋଇଗଲା ଭଲରେ। ଏଥର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ସୋମେଶ ଓ ଅର୍ପିତା। ବାହାଘର ପରେ ଝିଅ ବିଦା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ। ମିନୁଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ବୋଲ ମାନୁନଥାଏ, ଅନବରତ ଝରଝର ଝରଣା ପରି ବୋହି ଚାଲୁଥାଏ। ଲୀନା ଆଖିରେ ବି ଲୁହ, ଆଉ ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦୁଥାଏ ଲିଜା ଓ ଲିପ୍ସାକୁ ଧରି। ଲିଜା ଅର୍ପିତାକୁ ବାହା ଶାଢ଼ୀ ବଦଳାଇ ପୁଣି ଥରେ ସଜେଇ ଦେଉଥାଏ ବଧୂ ବେଶରେ। ଟିପି ଟିପି ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦେଉଥାଏ ଅର୍ପିତା ମୁଣ୍ଡରେ। ଅର୍ପିତାର କାନ୍ଦ ଦେଖି ରାଜା ଓ ପିକୁ 10 ହାତ ଦୂରରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ। ସୋମେଶଙ୍କ ପାଇଁ ପଖାଳ କଂସା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଲୀନା ଓ ମୁନୁ ଡାକି ନେଲେ ସୋମେଶକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସୋମେଶ ମନା କଲେ, ନାଇଁ, ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଲୀନା କହିଲା, ଭାଇ, ଏଇଟା ତ ଆମ ପ୍ରଥା, କିଏ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କି? ଆସ, ଖାଲି ବସିକି ଉଠିଯିବ। ସୋମେଶ ଶାଳୀମାନଙ୍କ ସହ ଗଲେ। ଆସନ ପକେଇ ପଖାଳ, ମାଛ ଭଜା ସାଙ୍ଗକୁ ବାହାଘରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତରକାରୀ ଆଣି ସଜେଇ ବାଢ଼ିଦେଲା ଲୀନା। ସୋମେଶ ପଖାଳ କଂସାରୁ ମୁଠାଏ ଓ ମାଛ ଭଜାରୁ ଟିକେ ନେଇ ଖାଇଦେଇ କହିଲେ, ଆଉ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଏବଂ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ କଂସା ତଳେ 2000 ଟଙ୍କା ରଖିଦେଲେ ଶାଳୀମାନଙ୍କ ପଖାଳଖିଆ ପାଉଣା। ଲୀନା କଂସା ଉଠାଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ରଖିଦେଲା ଖୁସିରେ। ଅର୍ପିତା ଈଶାନ ଘରକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ରୋଷେଇ ଘରେ ପିଠା ଲେଉଟାଇ ଜେଜେମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କାନ୍ଦିଲା ମିନୁଙ୍କୁ ଧରି। ମୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଖୋଜିଲା ରାଜା ଓ ପିକୁକୁ। ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦୁଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଅର୍ପିତାକୁ ଧରି। ରାଜା ଓ ପିକୁକୁ ଧରି ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ସୋମେଶ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ ଏତେ କନ୍ଦାଅ ନାହିଁ, ସେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଛି। ଅର୍ପିତାକୁ ପାଣି ଛଟାଛଟି କରି ମିକୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଦେଲା। ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦରେ କାହାରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନଥାଏ। ସତରେ ଝିଅ ବିଦା ହେବା ଗୋଟେ ପରିବାରର ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପଥର ହେଲେ ବି ତରଳି ଯିବ। ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦିବା ଭିତରେ ତା କାନର ଗୋଟିଏ କୋଉଠି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଯୋଗକୁ ଲିଜା ଲୁଗାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଅର୍ପିତାର ବଡ଼ ବୋଉ ଓ ଖୁଡ଼ୀ ସହ ବଡ଼ ମାଉସୀ ସୋମେଶଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ପୁଅ, ଛୁଆ ଝିଅଟା ଆମର କିଛି ଜାଣିନି, ତା ଦୋଷ ଧରିବ ନାହିଁ, ଭୁଲ କଲେ ବୁଝେଇବ, ରାଗିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ଆମ ଝିଅ। ସୋମେଶ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଝିଅ ବିଦା ହେବାବେଳେ ସବୁଠୁ ଭରସା ତ ଝିଅ ଘର ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କ ଉପରେ କରିଥାନ୍ତି।
ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜ୍ୱାଇଁ ହାତ ଧରି ଦଶ ଦଶ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଛାଟିପିଟି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସୋମେଶ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଡୋର୍ ଦେଇ ଅର୍ପିତାକୁ ନିଜ କୋଳକୁ ଆଉଜେଇ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ ଧୀର କରି କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଅର୍ପିତା, ଏତେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ପରା। ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶ ଗାଡ଼ିରେ ପଛରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ସହ କୁଣିଆ ଭାବରେ ତା ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ଚିକୁ ଗଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ। ଅର୍ପିତାକୁ ବାଟୋଇ ଦେବାକୁ ରାଜା ଓ ମିକୁ ଗଲେ ବାଇକରେ। ଅର୍ପିତାକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜାଇ ସୋମେଶ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ପିତାର ହାତକୁ ନିଜ ହାତରେ ମୁଠାଇ ଧରିଥାନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା। ପିପିଲିରୁ ଯାଜପୁର ଅନେକ ବାଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ସୋମେଶ ଓ ଅର୍ପିତାଙ୍କର ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସୋମେଶଙ୍କ ଗାଁ ଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କି କହିଲେ, ଆମ ଗାଁ ଆସିଗଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଗାଁ ଆରମ୍ଭରେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ଅର୍ପିତା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା। ଝିଅଟିଏ ବାପଘରୁ ଶାଶୁଘର ବିଦା ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଗାଁର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ସହ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରବେଶ ପଥରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିନିଏ ଏବଂ ବଜ୍ର ଶପଥ ନିଏ, ଏଇ ଗାଁର ମାଟି ପାଣି ପବନ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠୁ ତା ନିଜର। ଆଜି ତାର ସବାରି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଦିନ ଏ ଗାଁ ମାଟି ତ୍ୟାଗ କରିବ ଯେଉଁଦିନ ତାର କୋକେଇ ଉଠିବ। ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଗାଁ ଦେବାଦେବୀ, ଗାଁ ମଶାଣୀ, ଗାଁର ପାଣି ପବନ ସବୁ କିଛି ନିଜର। ଏଇ ଗାଁ ଆଜିଠୁ ତାର ନିଜର, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କର। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ବସିଥାନ୍ତି ସୋମେଶଙ୍କ ମାମୁଁ। ବାହାଘର କରିଥିଲେ ସେ ସୋମେଶଙ୍କ କର୍ତ୍ତା ସାଜି। ତେଣୁ ସୋମେଶ ମାମୁଁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଶ୍ ମାର୍ଜିତ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଅର୍ପିତାରେ ହାତକୁ ତାର ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ ନିଜ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଅର୍ପିତାକୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଯେ ତୁମେ ନୂଆ ଘର ନୂଆ ପରିବାରରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବି ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅଛି ତୁମ ସାଥିରେ। ଅର୍ପିତା ନୂଆ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ତାର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ ବି ସୋମେଶଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରାଉଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଏକା ନୁହେଁ ଅର୍ପିତା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଡ଼ି ସୋମେଶଙ୍କ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ଲାଗିଗଲା। ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଅଟକୁ ଅଟକୁ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ପରିବେଶ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅର୍ପିତାକୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଲୁଗା ଧରି କେହି ଜଣେ ଅର୍ପିତା କାନରେ କହିଲେ, ନଇଁ ନଇଁ ଆସିବୁ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ପ୍ରଥମେ ବାଁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବୁ। ବୋହୂମାନଙ୍କରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ବାଁ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୋଲି ଅର୍ପିତା ଜାଣିଥିଲା। ତେଣୁ ବାଁ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ କରି ଓହ୍ଲାଇଲା ଏବଂ ନଇଁ ନଇଁ ଚାଲିଲା। ସୋମେଶ ଓ ଅର୍ପିତା ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଇଶାଣ ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ଅର୍ପିତାକୁ ନେଇ ସୋମେଶ ରୁମ୍ରେ ବସାଇ ମିତା ଫ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ମ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣା ଟିକିଏ ଖୋଲି ବସ, ଗରମ ଲାଗୁଥିବ। ଗୀତା ଥଣ୍ଡା ଆଣି ଅର୍ପିତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା, ପିକୁ ଓ ଚିକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୀତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଦେଲା। ଅର୍ପିତା ପାଖରେ ଚିକୁକୁ ଛାଡ଼ି ରାଜା ଓ ପିକୁ ପଳେଇଲେ। ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ପିକୁ ଅର୍ପିତାକୁ ବୁଝେଇ କହିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଫୋନ୍ କରିବି। ଅର୍ପିତା ସହ ଗୀତା, ମିତା ଓ ସୋମେଶଙ୍କ ପିଉସୀ, ମାଉସୀ ଓ ମାଇଁ ବସି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। କିଏ କାନର, କିଏ ହାର ଦେଖୁଥାଏ ତ କିଏ କହୁଥାଏ, ସୋମେଶକୁ ଆମର ଭଲ ସୁନା ସବୁ ଉପହାର ମିଳିଛି। ଅର୍ପିତା ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇ ଆସୁଛି। ସୋମେଶ ସାର୍ଟ ଆଣିବା ବାହାନାରେ ସେ ରୁମ୍କୁ ଯାଉ ଯାଉ ଅର୍ପିତା ହାତେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଦେଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆରେ ଗୀତା, ତୋ ଭାଉଜ କ'ଣ ମୁହଁ ଦେଖେଇବନି ମୋତେ ନା କ'ଣ? ସୋମେଶଙ୍କ ଖଞ୍ଜାର ଜଣେ ଭାଉଜ ଥାଇ କହିଲେ, ଓହୋ, କେଡ଼େ ବେହ୍ୟାଗୋ ତୁମେ, ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ ହେଇନି? ପୁଅ ବୋହୂ ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣିନ? ଗଲ ଗଲ ଏ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ସୋମେଶ ତାଙ୍କ ମାଇଁ, ପିଉସୀ, ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେମିତି ବି ଖୁବ୍ ମିଶନ୍ତି ଆଉ ମଜା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସୋମେଶ ଯିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ଗୀତା ସହ ଗପୁଥାଏ। ସୋମେଶଙ୍କ ମାଇଁ ନିମିନାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆରେ ନିମିନା, ଆସ ବୋହୂକୁ ଦେଖିବ। ଆଉ ଅପା, ମାନେ ସୋମେଶଙ୍କ ବୋଉ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଣ ବୋହୂ ଦେଖିବେ। ନିମିନା ଥାଇ କହିଲେ, ବୋଉ କ'ଣ ଦେଖିବି ବା, ବୋହୂ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଦେଖିବି କ'ଣ? ଅପା ତ ପାଗେଳି ମାଗେଳି, କ'ଣ ବୁଝୁଛି ଯେ ବୋହୂ ଦେଖେଇବି ତାକୁ? ନିମିନାଙ୍କ ରୁକ୍ଷ କଥା ଅର୍ପିତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା, ହଁ, ଶାଶୁ ମୂଳରୁ ତ ସେମିତି, ମନ ଦୁଃଖ କରି ଲାଭ କ'ଣ? 2 ଦିନ ପରେ ଅର୍ପିତା ଘରୁ ବାର ବ୍ୟବହାର ସହ ସବୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ସବୁ କିଛି
ଦେଇଥିଲା ନିଜ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୋମେଶଙ୍କ ଘର ଲୋକ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ ବି ରାଜା ତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏତେ ସବୁ ଦେଖି। କିନ୍ତୁ ନିମିନା କହିଲେ, ଆରେ ବାସନ ସିନ୍ଦୁକ କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ ତ? ନାଁକୁ 3-4ଟା ବାସନ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା କାନରେ ଏ କଥା ପଡ଼ିବାରୁ ଅର୍ପିତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ କହିଲା, ବୋଉ ତ କହୁଥିଲା ବହୁତ ବାସନ ଦେଇଛି, ତେବେ କ'ଣ ବୋଉ ମୋତେ? ବାହାଘର 4 ଦିନ ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବା ପରେ ରାତିରେ ଭୋଜି, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଠୁ ଅର୍ପିତାକୁ ସଜାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି କିଛି ଝିଅ। ସୋମେଶ ଧଳା ସାର୍ଟରେ ସର୍ପ କଲର ସୁଟ୍ରେ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥିଲେ, ଆଉ ଅର୍ପିତା ପିଙ୍କ କଲର ଲେହେଙ୍ଗାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସଜ ହେବାବେଳେ ସୋମେଶ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, କେମିତି ଦିଶୁଛି କୁହ? ଅର୍ପିତା ଲାଜେଇଗଲା କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ। ସୋମେଶ ଆଲମିରାରୁ ସେଣ୍ଟ କାଢ଼ି ନିଜ ଦେହରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ସହ ଅର୍ପିତା ଦେହରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ଭଲ କରି। ଅର୍ପିତାକୁ ସଜ କରୁଥିବା ଝିଅ ହସାହସି ହେଲେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଆଖିର ଇସାରାରେ କିଛି କହି ଚାଲିଗଲେ ବାହାରକୁ। ସୋମେଶଙ୍କ ବାହାଘରରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଉପରକୁ ଅତିଥି ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆକାଶବାବୁ, ଗୀତା, ମିତା ଓ ସୋମେଶଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗମନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସୋମେଶଙ୍କ ବାହାଘର ସଜା ବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା। ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆ ଟେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ନା ଗେଟ୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ପରି ହୋଇ ସୋମେଶ ସହ ଅର୍ପିତା ଲେଖାଯାଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଥିଲା। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଗେଟ୍ର 2 କଡ଼ରେ 2 ଜୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ହାତରେ ଧରିଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଟେଣ୍ଟର ଠିକ୍ ବାଁ କଡ଼କୁ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ ମଣ୍ଡପ। ଗୋଲାପ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଯିବ। ସାମ୍ନାରେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ 2ଟି ୱେଡ଼ିଂ ଚେୟାର ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ 2 କଡ଼ରେ ଗେଷ୍ଟ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବସିବା ପାଇଁ 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସୋଫା ପଡ଼ିଥାଏ। ବାହାଘର ମଣ୍ଡପର ଠିକ୍ ଆଗକୁ ହୋଇଥାଏ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍। ମେଲୋଡ଼ି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ, କ୍ୟାମେରା ସବୁକିଛି ରେଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ପିତା ଆସିବାକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲି ବାହା ଓଢ଼ଣି ପକାଇ ଅର୍ପିତା ଆସିଲା ପାଦ ଥାପି ଥାପି। ମନରେ ତାର 7 ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ମାରୁଥାଏ। ସୋମେଶଙ୍କ ସହ ରାତି ବିତେଇବା ଭାବନାରେ ଦେହ ତାର ଶୀତେଇ ଉଠୁଥାଏ। ଅଜଣା ଶିହରଣରେ ଲୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଆସିବା କ୍ଷଣି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ, ମେଲୋଡ଼ି ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଗୀତା ଓ ମିତା ଆସି ଅର୍ପିତା କଢ଼ରେ ବସିଗଲେ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଆସି କିଛି ସମୟ କାଟି କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଆସି ଅର୍ପିତା ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଗୀତା ଓ ମିତା ଉଠି ଚାଲିଗଲେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଭୋଜିଆଡ଼େ। ଗୀତାର ବେଶୀ ସମୟ କଟୁଥିଲା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଜିତୁଙ୍କ ସହ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ଜିତୁଙ୍କ ସହ ଗୀତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଅର୍ପିତା ଏକା ବସିଛି ବା ଅନ୍ୟ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ। ସୋମେଶ, ଶୁଭ ଓ ଶୀତାଂଶୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆଣି ଅର୍ପିତା ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଅର୍ପିତା କାନରେ ଧୀରେ କି କହିଲେ, ଓଃ, ଆଜି ରାତି ଜମା ଶୁଆଇ ଦେବିନି ତୁମକୁ। ସୋମେଶଙ୍କ ଏଇ କଥାରେ ଅର୍ପିତା ଦେହରେ ଚାଇଁକି ବିଜୁଳି ଖେଳିଗଲା। ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିଦେଲା ସେ। ଆରପଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୀତ ବୋଲା ହେଉଥାଏ। ରଜନୀଗନ୍ଧାର ସେଜ ସରିଯାଉଛି। ଶୁଭ ଓ ଶୀତାଂଶୁଙ୍କୁ ସୋମେଶ ନେଇ ଖାଇବା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ଓ ଶୀତାଂଶୁ କ'ଣ ଠେଲାଠେଲି ହେଲେ କେଜାଣେ ଦୁହେଁ ମେଲୋଡ଼ି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ଶୁଭ ହାତରେ ମାଇକ୍ ଧରି କହିଲା, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋର ଏମିତି ହଠାତ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମେହଫିଲ୍ ଭି ହେ ଅର୍ ମୌସମ ଭି। ମୋ କହିବାର ମତଲବ ହେଲା ଆଜି ଆମ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କ ବାହାଘର, ଅଥଚ ଗାୟକ ହିରୋ ଚୁପ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ସୋମେଶ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ହେଇଯାଉ ପ୍ଲିଜ୍। ସୋମେଶ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୀତାଂଶୁ ବି ବାଧ୍ୟ କରି କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସୋମେଶ, ଏମିତି ମଉକା ବାରମ୍ବାର ଆସେ ନାହିଁ ମ। ମିତା, ଗୀତା ବି କହିଲେ, ହଁ ଭାଇ ଯା ନା। ସୋମେଶ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଦେଖି ଲାଜେଇ ଯାଉଥାଏ। ସୋମେଶ ମାଇକ୍ ଧରି ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଅର୍ପିତାକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୋମେଶ ଓ ଅର୍ପିତାର ବାସର ରାତି କଥା ଏହି କାହାଣୀର ଭାଗ 43ରେ ଶୁଣିବା। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା।
हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। यही कहानी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देइछि। सुंदर सुंदर सासु बोहू कहानी अपलोड करिछि। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिनी। रहुछि नमस्कार। जय जगन्नाथ।